من دار الوصف محمد يهدي عقودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفه مشكورا وفعله فيه محمودا لا يتوب عمل بالاكمل المقبولا والوجه والتوجه في توجهات الخالصه والصلات الموصوله اللهم يا من اليه نتوجه الاعمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تهد الرحال وتخشاها منه الفيوضات الغامره نتوجه اليه باشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك صادق الامين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله مستودع امانتك وحفيظ سرك وحمل رايه دعوتك الشامله النبي الاكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الاخبار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر لازم ذلك في عبادك وساكن كرسي ارشادك لاهل ردائك سيد الكونين واشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك باجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه واهل حضره ربه من احبابه اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحقنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحفظك رعايتك وأن تكرمنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي فرائضك من السالكين ولأهلك وأهله من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا معا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحجبنا آمنا بك وبرسولك وما به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظهره اللهم ببركته وشرف بجد أولادنا ووالدينا أهل بدرنا ووالدينا من المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأئمة الدين القويم بجميع أقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة نعمة منصورة أشرف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين اغفر للمذنبين وتغفر توبة التائبين واكشف رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واقصد العذاب ولاة العدل بجميع النواحي والأقطار وعيد بخير من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهز المكين من الذنوب والخطايا وأهلنا بالعمل بطاعتك وسر بخدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسماء والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالدخول في الفضل العظمة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة
Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu
pemberian yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah bukan nikmat dunia, bukan nikmat harta, bukan nikmat yang lain. Pemberian yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang beriman itu adalah hamba yang dicinta oleh Allah. Hamba yang diberi iman oleh Allah, tanda hamba yang dicinta oleh Allah. Sehingga siapapun yang menyakiti orang yang beriman itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan adatuhu bil harbi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan untuk berperang dengannya. Orang yang memusuhi wali diajak perang oleh Allah, maknanya akan dicelakakan oleh Allah. Ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan bahwa siapa para wali-walinya Allah, wali-walinya Allah adalah orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman itu adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang dicinta oleh Allah. Ada wali khusus, yaitu hamba yang mencapai derajat yang tinggi. Tapi secara umumnya wali-walinya Allah semua orang yang beriman. Karena orang yang diberi iman oleh Allah, tanda hamba itu dicinta oleh Allah. Siapapun yang memusuhi orang-orang yang beriman itu akan celaka karena diajak perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jaga iman kita, kita kuatkan iman kita, kita tingkatkan iman kita sampai akhir hayat kita, agar kita meninggal dalam keadaan sempurna iman kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Musannif radhiyallahu ta'ala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batun. Bahwa di dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu ada 70-an cabang atau 60-an cabang. Jadi atau di sini ragu sahabat yang merawikan. Jadi sahabat ragu apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda 70-an atau 60-an cabang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda iman itu ada 70-an cabang atau 60-an cabang. Ya, cabang-cabang, semakin banyak menjalankan cabangnya iman, semakin sempurna imannya kepada Allah. Afdaluha qaulu, dan yang paling afdal, cabang iman yang paling afdal, yang paling besar, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini adalah cabang iman yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling kuat. La ilaha illallah wa annaha imatatul adha anit thariq. Dan yang paling kecil, yang paling rendah cabangnya iman itu adalah menjauhkan gangguan dari tengah jalan, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dari tengah jalan. Jadi ada sesuatu yang mengganggu yang ada di tengah jalan, misalnya seperti batu atau kaca atau duri atau apapun yang sekiranya membahayakan orang yang jalan, lalu disingkirkan, itu salah satu daripada cabang iman. Ini adalah tanda
mencelakakan orang lain, orang yang membahayakan orang lain, tandanya tidak ada imannya kepada Allah. Ya. Yang paling rendahnya saja tidak dia miliki, yaitu menjauhkan gangguan dari tengah jalan. Jadi bahkan sampai-sampai para ulama menjelaskan bahwa ketika kita menyingkirkan bahaya gangguan di tengah jalan sambil menyebut la ilaha illallah, agar yang paling tingginya kita amalkan, yang paling rendahnya kita amalkan, agar yang di tengah-tengahnya semuanya bisa kita amalkan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan al haya' dan sifat malu itu salah satu daripada cabang iman. Sifat malu salah satu daripada cabang iman. Ya, al haya'u minal iman, malu adalah sebagian daripada iman. Maknanya orang yang tidak ada malunya hilang salah satu daripada cabang imannya. Ya, malu di sini maknanya apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik, malu untuk meninggalkan hal-hal yang baik, itu namanya malu yang merupakan sebagian daripada iman, bukan malu untuk berbuat baik. Ya, ada orang yang ingin berbuat baik tapi malu, ini bukan malu namanya. Kalau dalam Islam itu namanya orang yang penakut. Ya, bukan malu untuk meninggalkan hal yang buruk, gak ikut-ikutan untuk berbuat maksiat, ya itu malu, akhirnya ikut berbuat maksiat. Kalau seandainya tidak ikut-ikutan berbuat ya maksiat dengan temannya, itu malu. Ini bukan malu, itu penakut. Yang namanya malu yang sebenarnya yang dipuji oleh Allah adalah malu untuk berbuat yang tidak baik, malu untuk meninggalkan perbuatan yang baik. Al-haya'u, dalam hadis yang lain bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal bada'u minal jafa'i, wal jafa'u fil nar. Bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu ini sebagian daripada iman, dan iman itu di dalam surga. Iman itu di dalam surga. Maknanya ini adalah tanda ahli surga. Orang ahli surga itu adalah orang-orang yang beriman. Tanda orang yang beriman punya sifat malu. Wal bada' minal jafa', dan ucapan yang keji, yang keras, yang kasar, yang tidak baik, itu termasuk daripada al-jafa', yaitu sifat yang buruk, sifat yang sifat yang tidak baik, yang keras. Al-jafa' wal jafa' finnar, dan sifat yang keras, yang kasar itu berada di dalam api neraka. Ya, maknanya dijelaskan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya ahli surga itu? Bagaimana sifatnya? Sifatnya lembut, ya, punya sifat malu, ya, itu adalah sifatnya ahli surga. Sifatnya ahli neraka itu bagaimana? Keras-keras, kasar-kasar, ucapannya keji, kotor, itu sifatnya ahli neraka. Ya, kelihatan kita sekarang bisa melihat mana sifat-sifatnya ahli surga, mana sifat-sifatnya ahli neraka. Ya, jadi sebenarnya surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Ahli surga, ahli neraka pun sudah diciptakan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sebelum Allah menciptakan makhluk seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah mana ahli surga, mana ahli neraka. Sudah ditakdirkan oleh Allah mana ahli surga, mana ahli neraka. Ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah.
Allah. Adapun kita di dunia ini untuk hikmahnya untuk ditunjukkan. Allah menunjukkan kepada kita mana ahli surga, mana ahli neraka. Jadi bisa jadi Allah ciptakan surga neraka langsung. Allah ciptakan ahli surga dimasukkan semuanya ke dalam surga. Langsung Allah ciptakan ahli neraka langsung dimasukkan ke dalam neraka. Tapi nanti ahli neraka akan bertanya, ya, protes kepada Allah, ya Allah, mengapa Engkau masukkan kami ke dalam neraka? Apa salah kami? Dan lain sebagainya. Nah, makanya Allah tunjukkan, ya, salahnya bagaimana Allah tunjukkan, ya, Allah ya turunkan ke bumi, ya, untuk melihat, menunjukkan mana ahli surga, mana ahli neraka, sehingga tidak ada alasan lagi ketika masuk ke dalam api neraka. Jadi sifat-sifatnya ahli surga seperti ini, punya sifat malu, ucapannya baik, ya. Sifatnya ahli neraka bagaimana? Keras, kasar, ucapannya keji, kotor. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u wal imanu qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat malu dan iman itu selalu bersamaan. Selalu bersama sifat malu dan iman. Jika salah satunya itu diangkat, maka yang lain juga ikut diangkatnya. Jadi malu dan iman itu selalu bersama. Jika salah satunya diangkat, yang lain juga diangkat. Sifat malunya diangkat, imannya juga diangkat. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka al-fuhsyu fi syai'in illa syanahu wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanahu. Bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah perbuatan yang keras, kasar diletakkan dimanapun, melainkan akan membuatnya menjadi buruk, menjadi tidak baik. Jadi sifat keras, kasar, ya, di dalam urusan apapun membuatnya menjadi buruk. Walaupun dalam hal kebaikan sekalipun, tapi kalau caranya keras, kasar, membuatnya menjadi tidak baik, ya. Wa maka al-haya'u fi syai'in illa zanahu. Tidaklah sifat malu diletakkan di dalam urusan apapun kecuali akan membuatnya menjadi indah, menjadi baik. Tapi khusus sifat malu dalam hal yang baik akan membuatnya menjadi indah, menjadi baik. Ya, wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u wal 'iyyu syu'batani minal iman wal bada'u wal bayan syu'batani minan nifaq. Bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya sifat malu, wal 'iyyu dan sedikit bicara. Ya, orang yang sedikit bicara, banyak diamnya, itu adalah dua cabang daripada cabang iman. Jadi salah satu daripada cabang iman sedikit bicara, banyak diamnya, itu tanda orang yang beriman, ya. Jadi sifat malu dan sedikit bicara dua cabang daripada cabang iman, ya. Wal bada'u wal bayan, dan ucapan yang keji dan banyak bicara, syu'batan minan nifaq, dua cabang daripada cabang munafik. Tanda orang munafik itu ucapannya keji, keras, kasar, tak baik, dan banyak bicara, banyak ngomongnya. Itu salah satu daripada tanda orang munafik. Maknanya bicara yang tidak baik, ya, bicara yang keras, kasar, ya. Ini adalah tanda orang-orang yang munafik, ya. Jadi terkadang orang seperti ini maunya banyak bicara, nggak mau dengar, tapi maunya didengar, ya, banyak bicaranya. Itu tanda orang munafik, ya. Makanya diperintahkan oleh Nabi
katsura kalamuhu katsura zallatuhu. Dalam riwayat barang siapa orang banyak bicaranya banyak jatuhnya. Man somata najat, barang siapa orang banyak diamnya itu orang yang selamat. Orang yang selamat banyak diamnya, banyak mendengarnya. Lebih banyak mendengarnya daripada banyak bicaranya. Tanda orang yang celaka lebih banyak bicaranya daripada mendengarnya. Ya, makanya hikmahnya Allah jadikan ya telinga kita dua, mulut satu. Hikmahnya apa? Agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Wa kharaja dan di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal 'iyyu minal iman wa huma yaqrabani minal jannah wa yub'idani minal nar, yuqribani minal jannah wa yub'idani minal nar. Bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat malu dan sedikit bicara termasuk daripada iman. Dan kedua sifat ini mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari api neraka. Orang malu sedikit bicaranya semakin dekat dengan surga, semakin jauh dari api neraka. Wal fuhsyu wal badaa'u minasyaitan wa huma yuqribani minan nar wa yub'idani minal jannah. Dan sifat keras, kasar dan ucapan yang keji, yang kotor termasuk daripada setan. Ya, dan kedua sifat ini mendekatkan kepada api neraka, menjauhkan dari surga. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Dalam hadis bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap agama punya akhlaknya masing-masing. Setiap agama punya ciri khas akhlaknya masing-masing, sifatnya masing-masing. Dan ciri khasnya sifatnya Islam, sifat akhlaknya Islam itu adalah al-haya, sifat malu. Ya, itu ciri khasnya daripada akhlak Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga di dalam hadis yang lain bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa arba min sunanil mursalin, ada 4 kebiasaannya para nabi. Ada 4 kebiasaan para nabi, sifatnya para nabi, maknanya sifat-sifat yang mulia yang dicinta oleh Allah. Yang pertama adalah asiwak, memakai siwak. Yang kedua at-ta'atur, memakai minyak wangi. Ya. Lalu yang ketiga adalah al-haya, punya sifat malu. Yang keempat adalah anikah. Ya, ini adalah sifatnya para nabi dan Rasul. Ya, makanya sekarang terkadang ada orang ya nggak punya sifat malu lalu bangga, ya bangga dirinya, istilahnya berani menunjukkan bahwa dirinya nggak punya sifat malu, ya seakan-akan bangga dirinya nggak punya iman kepada Allah. Ya, ini zaman akhir kembali bangga kalau menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah, menunjukkan bahwa nggak ada malunya, berani orangnya, ya menunjukkan bahwa nggak punya sifat malu. Ini sama seperti menunjukkan bahwa dirinya tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita, Allah sempurnakan iman kita, Allah ampuni dosa kita, Allah ampunkan hajat kita. Ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana annana tarabna wa annana asrafna fatub alaina tawbatan taghfir kulli hawbah waskur lana rabbi wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa
kita.